मुख्यमंत्री मान ने मुल्लांपुर नेड़े रेड करके छुड़वाई 2828 एकड़ पंचायती जमीन। सिमरनजीत सिंह मान और गुरप्रीत कांगड़ के बेटे तो भी छुड़वाया कब्जा। सीएम बोले नजायज कब्जे करने वाले किसी रसूखदार नूं बख्शांगे नहीं। एक्शन दे विच सूबे दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा। फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नूं पाई झाड़। मैडिकल कॉलेज के अंदर खराब गद्दे वेख के नाराज होए सेहत मंत्री। गले सड़े गद्दे ते वीसी नूं लेटण दे लई कीता मजबूर। सुखबीर बादल के बचाव दे विच उतरे अकाली दल के बड़े लीडर बलविंदर सिंह भुंदड़ बोले पार्टी नहीं बदलेगी प्रधान। कप्तान बदलिया तां होवेगी वड्डी गलती। पार्टी की मजबूती लई लै रहे हां फैसले। विक्रम मजिठिया की जमानत ते हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। करीब 4 घंटे दोवें धिरां दे विचाले चली बहस। हुण सोमवार नूं होवेगी सुनवाई। मूसेवाला कतलकांड के 2 महीने पूरे। फरार शूटर दीपक मुंडी की भाल जारी। पुलिस की गिरफ्त दे विच ने 3 शूटर। जगरूप रूपा ते मन्नू गुस्सा दा हो चुका है इनकाउंटर। जलंधर दे विच पेपर देण आए सिख विद्यार्थियों के उतरवाए गए कड़े। नौजवानों ते परिवार वालियां ने जताया विरोध। पुलिस ने इंस्टीट्यूट के 3 मैंबर हिरासत च लए। फिरोजपुर दे विच पनग्रेन के गोदाम दे विच वड्डी हेराफेरी। कणक के गट्टियां दी थां लगाए हुए सी लक्कड़ के करेट। करोड़ों रुपए की कणक खुर्द-बुर्द करन दा खर्चा। फरीदकोट दे विच 80 साल के बजुर्ग ने नहर दे विच छाल मार के की खुदकुशी की कोशिश। मौके ते मौजूद लोगों ने बचाई जान। शराबी बेटे वालों की जाती कुटमार तो दुखी सी बुजुर्ग। हुशियारपुर के दसूहा दे विच ट्रक ने स्कूल बस नूं मारी टक्कर। एक विद्यार्थी की मौत, कई जख्मी। सीसीटीवी च कैद होया बुरा हादसा। नालागढ़ की बालद नदी दे विच रुड़े ट्रैक्टर ट्रॉली। 3 लोग भी नदी च रुड़े। बचाव कार्य जारी। नदी पार करने लई दरिया दे विच उतार दिता सी ट्रैक्टर। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे सब तो पहला मुहिम दी। जी हां, मुख्यमंत्री रेड करने के लिए पहुंच गए। पंजाब सरकार कब्जा छुड़वाओ मुहिम इस समय खूब विडी हुई है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली के मुल्लापुर नेड़े रेड करके 2828 एकड़ जमीन तो नजायज कब्जा छुड़वाया। जिन्हां तो जमीन छुड़वाई गई उन्हां दे विच कई सियासतदान अते रसूखदार लोग भी शामिल ने। नाजायज कब्जिਆਂ के खिलाफ मान सरकार की मुहिम उस वेले चरम सीमा ते पहुंच गई जदों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद मोर्चा संभालिया ते सीएम का काफिला सीधा मुल्लांपुर दे लई रवाना हो गया। नाल मौजूद सन पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल। मुल्लांपुर पहुंचदियां ही सीएम का हुण तक का सब तो वड्डा एक्शन भी नजर आया। ते कार्रवाई सी पंचायती जमीन ते नाजायज कब्जिਆਂ के खिलाफ। ते फिर सीएम मान ने नाजायज कब्जिਆਂ का पूरा लेखा जोखा करना शुरू कर दिता। ते मुल्लांपुर के नेड़े 2828 एकड़ नाजायज कब्जे वाली जमीन छुड़वाई गई, जिस विचों 250 एकड़ मैदानी ते 2500 एकड़ पहाड़ी जमीन छुड़ाउण दा दावा किया गया। सरकार मुताबिक इस जमीन उत्ते कब्जा भी रसूखदारां दे वल्लों कीता होया सी, जिन्हां च संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान के बेटे का नाम भी शामिल है। ईमान सिंह मान तो 125 एकड़ जमीन छुड़वाई गई है, जबकि सिमरनजीत मान के धी जवाई तो 28 एकड़ नजायज कब्जा छुड़वाया गया। उत्थे साबका मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के बेटे तो भी जमीन छुड़वाई गई है। सानू पुछदे सी अक्सर विरोधी पार्टियां वाले पैसा कित्थों आऊगा। पंचायत दी जमीन जिहड़ी अपने नां करवा ली गई रसूखदार बंदियां ने, अज इत्थे 2828 एकड़ 2828 एकड़ जमीन जिहड़ी है पंचायत दी दब्बी हुई वख-वख रसूखदारां वल्लों वो छुड़वाई गई है। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने हुण तक दे अंकड़ियां तो भी वाकिफ करवाया।
ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ 2828 ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਸੀਐਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰੀਬ 2828 ਏਕੜ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 2900 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 1945 ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਟਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ 19-21 ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਕਾਂਗੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਵਿੰਗਾ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਸਤਰਕ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਆਪਸ ਦੇ 5 ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਕਸੀਮ ਵਾਲਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ 5 ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 5 ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਲੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਲੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਵਿੰਗਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਂਝੀ ਖੇਪ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾ ਦੇਣ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ 5 ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਟ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਧੋਗਾ 1945 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੈ 1945 ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। 5 ਏਕੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਤੀ। ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੰਮ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਐਵੇਂ ਲੀਰਾਂ ਨਾ ਫਰੋਲਣ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਵੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ 5 ਏਕੜ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹ 1945 ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1945 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੀਐਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੀਬ 2800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਰੀਬ 2900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੇ ਸੜੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਵਲੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਣਾ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ, ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਸਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਣ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਜਿੱਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਜੀ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਜਬ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਬਰਕਰਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਹ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ। ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੰਸੈਂਸਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਲੀ ਰਾਏ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਖਣ ਤੇ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਗੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਢਿੰਡਸਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਵਾਏ ਆ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਆ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ